الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصالحين. اللهم خصوصا إلى حضرة الشهداء البدريين رضي الله عنهم. اللهم وإلى حضرة قطب العالم سيح ولي الله المدعو قدس الله سره العزيز. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما بحقهم وبجاههم وبقربهم. اللهم حافظ علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا وعلى جميع أمورنا وعلى مجلسنا هذا وعلى من حضروا في هذه المجلس المباركة وعلى من ماتوا منا من فيوضاتهم. أمدنا وإياهم بمددهم وانصرنا وإياهم بنصرهم واحفظنا وإياهم بحفظهم يا خير الحافظين. اللهم بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا واقض حوائجنا. اللهم أد ديوننا وادفع بلياتنا وكشف كروبنا واشفنا واشف مرضانا. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا بركة دائمة تامة كاملة كما باركت لعبادك الصالحين. اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا ورشدا وصلاحا وفلاحا بمحل فضلك وبكرمك وبجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا واقض حوائجنا. اللهم أد ديوننا وادفع بلياتنا وكشف كروبنا واشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خاصة في مجلسنا وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي زروعنا وفي كسبنا وفي أهلنا وفي مالنا. اللهم بارك في جميع ما أعطيتنا وفي جميع ما تعطينا بركة دائمة تامة كاملة كما باركت لعبادك الصالحين.
اللهم بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اجعلنا من عبادك الصالحين عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق هذا الشهر المبارك وبحق هذا اليوم المبارك اللهم إنا نسألك اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الفائزين في الدارين. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والفتن والنار. اللهم وإلى حضرة من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا، لا سيما إلى حضرة من مات منا من القرابة ومن المصاهرة. اللهم أنت تعلم منا باسمهم وحالهم ونسبهم يا الله. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والزهاد والصالحين. اللهم اجعلنا وإياهم من الاتقاء شهر رمضان، واجعلنا وإياهم من أمناء شهر رمضان، واجعلنا وإياهم من الفائزين بشهر رمضان، واجعلنا وإياهم من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله مولانا العظيم. من صام رمضان وعرف حدودا وتحفظ مما ينبغي له أن تحفظ كفر ما قبله. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعسهما، وإنهما محضا كالنصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم واعلموا يا أمة سيدنا محمد ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവ് നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മജ്‌ലിസിനെ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസാക്കി അല്ലാഹു ഇതിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം ആഖിറത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ കാത്തിരിക്കാതെ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണമേ, വിശുദ്ധ റമദാൻ വേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ തൗഫീഖ് തരണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമായി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏകദേശം പകുതിയോളം നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി. അവൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ റഹ്മത്ത് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് നൽകിയിരുന്ന റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് വിട പറഞ്ഞു. നാം ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പാപമോചനത്തിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിലാണ്. പരമാവധി റബ്ബിലേക്ക് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തി ദുആ ചെയ്ത് അവനിൽ നിന്ന് മഗ്ഫിറത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, വസ്സാരിഊ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിൻ റബ്ബികും വജന്നത്തിൻ അർദുഹാ അസ്സമാവാതു വൽ അർദ് ഉഇദ്ദത് ലിൽ മുത്തഖീൻ. ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക്, പാപമോചനത്തിലേക്ക്, മാപ്പ് നൽകുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉളരി വരണം. അമാന്തിച്ച് നിൽക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക് ഉളരി വരണേ. അതുപോലെ തന്നെ വജന്നത്തിൻ, സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരണം. അമാന്തിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല. അർദുഹാ അസ്സമാവാതു വൽ അർദ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശാലത അത് ആകാശവും ഭൂമിയും അല്ല, ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയുടെയും വിശാലതയാണ് അതിനുള്ളത്. ആ വിശാലമായ പ്രവിശാലമായ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ഉളരി വരണം. കാരണം ഉഇദ്ദത് ലിൽ മുത്തഖീൻ, ഈ സ്വർഗത്തിനെ തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് തേടി പോകുമ്പോൾ പാപികളായ നമ്മളും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പുണ്യദിനങ്ങളിൽ പരമാവധി അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന ദിക്ർ പരമാവധി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, മൻ സ്വാമ റമളാന വഅറഫ ഹുദൂദ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടും, അതേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ റമളാനിൽ ഒരാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വതഹ്ഫദു മിമ്മാ യൻബഗി ലഹു, അവന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റമളാനിന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ വാക്ക് പ്രവൃത്തികളെയും വിശുദ്ധ റമളാനിന് കളങ്കമാകുന്ന എല്ലാത്തിനും നിന്നും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്
അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ സകലമായ പാപങ്ങളും റബ്ബ് പുറത്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു മഗ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനം കിട്ടാൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഹദീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരണം. മൻ സാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അങ്ങനെ കാണാം, വിശുദ്ധ റമളാനിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ഈമാനോട് കൂടെയും കൂലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ആരെങ്കിലും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അവന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൻ ഖാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. വിശുദ്ധ റമളാനിൽ പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരം ഖിയാമുൽ ലൈൽ, അതേ തറാവീഹ് നിസ്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 20 റക്അത്ത് ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രതിഫലാർഹമായ നിസ്കാരം. ആ വിത്തർ 3 റക്അത്ത് കൂട്ടി 23 റക്അത്ത്. ഈ നിസ്കാരം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് വെറുമൊരു തൗബ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ, ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോ, ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തേക്ക് സ്വഹാബികളിൽപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട്, അതേ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബികളാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തില്ല, പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബികളാണ്, അവർക്ക് അടിമകൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ല. അവരതാ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പരാതി പറയാണ്, യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ, ഞങ്ങളതാ നിസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധനികരായ സ്വഹാബികളുണ്ട്, ആ സ്വഹാബിമാരും നിസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ അവർക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അവരും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ അവർക്കും അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരും ചെയ്യുന്നു, അവർക്കും ആ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ ധനികരായ സ്വഹാബികള് അവരതാ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ. അവരാദി ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? നിസ്കാര ശേഷം നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ 33 പ്രാവശ്യം വീതം ഈ ഓരോ ദിക്റും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാല് അവർ സ്വതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നു, അവർ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നു, അവർ മറ്റു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഫലം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അത് തിരമാലകൾ കണക്ക്. തിരമാലകൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കടലിൽ? ഒരു തിരമാല കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു തിരമാല, അതിന്റെ പുറകിൽ വീണ്ടും തിരമാല. 24 hours ഇങ്ങനെ തിരമാല അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? തിരമാലകൾക്ക് അറ്റമില്ല, അവസാനമില്ലല്ലോ. ആ തിരമാലകൾ കണക്കെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ 5 വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീ എങ്ങാനും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ
അക്ബർ ഈ 3 ദിക്ർ 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾ റബ്ബ് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമുക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും റബ്ബ് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. അതേ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ആ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കണ്ണീരൊഴിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. من المحارم والزمحمية الندم കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം നടത്തണം. ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുന്നെങ്കിൽ അതേ നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബ് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ ഖൗലിൻ ബിലാ അമലി ലഖദ് നസബ്തു ബിഹി നസ്ലൻ ലിദീ യുഖ്മി. നീ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതോ നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതോ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചതും ഏതൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ടോ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും റബ്ബിനോട് നീ ഒന്ന് പാപമോചനം നടത്തണേ. ഇമാം ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ഓരോ 30 ദിവസത്തിലും ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ദിക്റിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർക്കണം. അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, വിശുദ്ധമായ ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ റമളാനിൽ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മാസമാണ്. ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം ആ വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റു. അവൻ കളവ് പറഞ്ഞില്ല, ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിൽ അല്പം പോലും അശ്രദ്ധമായി നിന്നില്ല. ബാധ്യത നിറവേറ്റാണ്, ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നു. അതെ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൃത്യത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാമ്പ് അതിന്റെ വള അയച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ അവന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. പാമ്പ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? പാമ്പ്, ആ പാമ്പ് വള അയക്കുന്നത് വരെ വൃദ്ധയെ പോലെയാണ്, ശീലതയ. വളയങ്ങ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് യുവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നതുപോലെ അതേ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് റബ്ബ് അതേ വലിയ സ്ഥാനവും വലിയ മഗ്ഫിറത്തും നൽകുന്നു, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ഖേദം വേണം. ചെയ്യാനുള്ള തെറ്റിൽ നിന്ന് ഇനി മാറി നിൽക്കണമെന്ന പ്രതിജ്ഞ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി തെറ്റിലേക്ക് പോവില്ലെന്ന ചിന്തയും ഉറപ്പും നമുക്ക് വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ നിർത്തുന്നു. നമ്മളൊക്കെ തൗബ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവസാനത്തെ 10ന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തൗബയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണം. റബ്ബ് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ നടുവിലത്തെ 10 ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന 10ആണ്. ഞാൻ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച ബദരീങ്ങ ആണ്ടിന്റെ ദിനമാണ്. റമദാൻ 17ന്റെ ദിവസമാണ്. വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ദിവസമാണല്ലോ. നമുക്ക് അന്ന് ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച് ബദരീങ്ങളെ മൗലിദ് ചൊല്ലി ബദരീങ്ങളെ മദഹൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം. റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബദരീങ്ങൾ ആണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാംസവും വരിയൊക്കെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വരുമ്പോൾ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉറപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്ഫിറത്ത് തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുക. പല ആളുകൾക്കും കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സംശയങ്ങളുള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം കിട്ടിയത്. നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ, നിസ്കാരം, നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സംശയങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളിൽപ്പെട്ട പലരും. കാരണം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്, അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കലും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ആ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേപ്പറിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി തരാം. അതിനാണ് ഞാൻ അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചത്. ആ പെന്നോറുണ്ടല്ലോ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നിസ്കാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. എന്ത് കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പറയാൻ യാതൊരു മടി കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അത് പരസ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പരസ്യമാക്കിയിട്ട് പറയും, അല്ല രഹസ്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ഡൗട്ടുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അറിവില്ല, എനിക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ല, എനിക്കത് ആരെന്നോട് അറിയിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളോ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളോ ഇല്ലാതായി പോവേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത പൂർത്തീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കാരത് പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ല, അതിന് അവസരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ബിസി കാലത്തുള്ള ഒരാളും പറയാനുള്ള ഇടവരരുത്. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം, ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മതമല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് നിയമ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലാഹു തആല നിയമവിധികൾ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെയ്തോ എന്ന് പെർമിഷൻ തന്നത്, നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ. ഇതിന് പറയുന്നത് അഹ്കാമുൽ ഇസ്ലാം. ഇത് വാജിബ്, സുന്നത്ത്, ഹറാമ്, ഹലാൽ, 5 വിധമാണ്. ഓരോന്നും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർബന്ധമുള്ളതുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും സമൂഹത്തിൽ ബാധ്യതയുള്ളതുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിനാണ് വാജിബ് എന്ന് പറയാം. ഫർള് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഫർള് തന്നെ 2 വിധമാണ്. ഒന്ന് ഫർള് ഐൻ, മറ്റൊന്ന് ഫർള് കിഫാ. ഫർള് കിഫായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫർള് ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഫർള് ഐൻ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം. നിസ്കാരം പോലെ 5 വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരം, അതുപോലെ നോമ്പ്, സകാത്ത്, ഹജ്ജ്, ഇതൊക്കെ ഫർള് ഐനുകളാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഫർള് കിഫായ അത് സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മേലാണ് ബാധ്യത നിർബന്ധമുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യത്തിന് ഫർള് കിഫായ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആരും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എല്ലാവർക്കും കുറ്റം കിട്ടും. ആരെങ്കിലും ഒരാളത് ചെയ്താലോ എല്ലാവരും കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. ചെയ്ത ആൾക്ക് കൂലി കിട്ടും. എങ്ങനെ? ചെയ്ത ആൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും, ചെയ്യാതിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. ഇതാണ് ഫർള് കിഫായ. അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. മയ്യത്ത് പരിപാലനം, മയ്യത്ത് നിസ്കാരം, മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യുക, മയ്യത്തിനെ ഖബറടക്കുക, ഇതൊക്കെ ഫർള് കിഫായ അതിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു സുന്നത്താണ്. ഇപ്പൊ ഫർള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 നിയമവിധികളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫർളാണ്. ഫർള് 2 വിധമാണ്: ഫർള് ഐന്, ഫർള് കിഫായ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താലേ കൂടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാൾ നിസ്കാരം കുറച്ച് കളാ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്റെ മോനെ ഏതായാലും പ്രായപൂർത്തിക്കായി, മോനെ എനിക്ക് ആ കുറെ നിസ്കാരം ചെറുപ്പത്തിൽ കളാക്കി പോയി, അതൊന്നും കളാ വെട്ടിക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അത് ഫർള് ഐനാണ്, ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വിധിവിലക്കുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് സുന്നത്ത്. സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂലി ലഭിക്കുന്നു, ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ല. ഒഴിവാക്കി വിചാരിച്ചിട്ട് കുറ്റം കിട്ടൂല, പക്ഷെ എന്താ പ്രവർത്തിച്ചാലോ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ,
ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നത് കാണാം, മസാല അബ്ദി ബിന്നവാഫിലി അഖ്റബു, എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഞാനായി മാറും. അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാവും, അവൻ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാതെ ഞാനാകും, അവൻ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം ഞാനാകും, അവൻ പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനാകും, അവൻ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കണ്ണും കൈയും കാതുമായിട്ട് വരുമെന്നല്ല. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സാധിക്കുമോ?